जियो चक्र चिन्ह यर वर्ण जात हर पात निहन जे रूप रंग हर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनपौ प्रकाश अमृतोज कह जय कोटिंद्रेन्द्रान साहे साहान गणिजय तिरपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तिरण कहत त्वै सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत समथ अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तवर अरती सब सरोही सहसी यह हमारे पीर तीर तुही सती तुही सवर तरवार नाम तिहारो जो जपै हे सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेग आरती तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ लिहु उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई नमस्कार श्री खड़ग को करो सुहित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथ हे तुम मोह करो सहाय मुकुचरा शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखै बजरो सुनै जो काल कृपा कराय कहाँ बुध प्रभु तुष्य हमारी वरना सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत करो सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत करो सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहे गुरु साहिब जियो अथ डिग राजा को उदार कथनं चौपई एक भूप छतरी डिग नामा धर्यो ताह किरला को जामा सब जादव मिल खेलन आए प्यासे भये कूप पिखताए
अथ डिग राजा को उदार कथनं चौपई। एक भूप छतरी डिग नामा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की पवित्र बाणी की विचार आप लड़ीवार रूप में कर रहे हाँ। इस बाणी द्वारा आप जी ने पुराणा विच जो भगवान विष्णु ने समय समय अनुसार 24 अवतार धारे, उन्हों का लथा सोहना छंदाबंदी विच सोहनी काव रचना विच आप जी ने किया है। इस तरह ये 24 अवतारों की कथा आप सरवण करदिया उन्होंने विचों नंबरवार 22वें अवतार की कथा जी है सरवण कर रहे हैं, जो कृष्ण भगवान का होया। 23वां भी बहुत अवतार हुए, 24वां नेकलंकी हुए। ये नेकलंक कलयुग के अखीर के समय दे विच होना है। ये नेकलंक की जी सारी कथा है व्यास जी ने भविष्य पुराण दे विच लिखी हुई है। जो उस भविष्य पुराण दे विच गुरु नानक साहब महाराज जी के संबंधी भी कुछ श्लोक हैं। एवं वै धर्म परिचर्यों पविच्छति यदा कलो तथा वै लोक रख्यार्थे मलेशियाना नाश वे पश्चिम सुदेशे बेदी पंच नानका। उसे ये नेकलंक की अवतार भी कथा भी बड़ी खोल खोल लिखी है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने खालसे पंथ की सहूलत मुख रखदिया होया किहड़ा संस्कृत पढ़ता फिरूगा, इसे तरह उन्होंने अपने मुखारविंद राही उच्चारण करके सौखे ढंग नाल ही वो बाणी उच्चारण करके भाई मनी सिंह जी के कर कौना राही लिखा दिता है। हुण आपां कुछ समय तो ही भगवान विष्णु के 22वें अवतार कृष्ण जी की कथा सुन रहे हाँ। इस तरह इन्हों का पोतरा चित्ररेखा मुखा ब्याउण गया, उत्थे जिहड़ा बनासर दैत है ये उन्हें कैद कर लिया। फिर नारद मुनि ने आके दसिया छुड़ाउण वास्ते, वो दैत नूं मारन वास्ते जिवें कृष्ण भगवान यादवां नूं नाल लैके बलराम नूं नाल लैके गया, महान घमसान का जंग होया। अखेरे जिहड़ा बनासर चलनी पै गया। ये अपनी जिहड़ी औखा लड़की है वो इसे तरह जो कृष्ण का पोता अनुद कैद किया, दोहां नूं लैके पर गलती माफ करा ली या करके भेज दिते। इस तरह का यह प्रसंग भागवत पुराण के 10वें स्कंद विच लिखिया हुआ है। वो पिछे आपां परसों के दीवान विच पढ़िया सुनिया सी। कल संग्राम का दिहाड़ा होने करके वो महीने की विचार आप रल मिल के कर करा ली सी। अजे में अगला प्रसंग एक राजे का आ रहा है जिहदा अवतार कृष्ण जी ने खूह विचों बाहर निकाल के किया सी।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਅਥ ਡਿਗ ਰਾਜਾ ਕੋ ਉਧਾਰ ਕਥਨੰ। ਅਸ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਏਕ ਭੂਪ ਛਤਰੀ ਡਿਗ ਨਾਮਾ। ਇੱਕ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਗ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕਵਾਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਕਵਾਕ ਰਾਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਇਕਵਾਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਚੰਦਰ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਤੀਣ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਗਾਈ ਟੰਬੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਖਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਗਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਤੋ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਂ ਉਸ ਦਮੜੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂਕੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਾਪਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਭੁੱਲਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚਖਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਖੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 48 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਖੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਮਮਾਨੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਗ ਰਾਜਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਗ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਸਨ। ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਗ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਵੀ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਦੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਬਨਾਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਂਸਰ ਬਾਹੂ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨਾਸਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਜਾਣੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬਨਾਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬਾਣ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣ ਰਾਜਾ, ਬਨਾਸਰ, ਸਾਂਸਰ ਬਾਹੂ, ਯਾਨੀ 1000 ਬਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਂਸਰ ਬਾਹੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣ ਰਾਜਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਨਾਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਬਨਾਸਰ ਕੋ ਜੀਤ ਅਨੁ ਦੁੱਖਾ ਕੋ ਵਿਆਹ ਲਿਆਵਤ ਪਏ। ਇਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਬਨਾਸਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਂਸਰ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਿਰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਲੇਖੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਪੇਖੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਰਪਾਲੇ ਵੀ, ਅਰੂਪੇ ਵੀ, ਅਨੂਪੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਾਂ ਹੈ, ਡਿਗਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਗਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਨਾਵਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਓਸਣੀ ਨਦੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਰੋਜ਼ 100 ਗਊ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ 2.5 ਮਣ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ 100 ਗਊ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿੱਗ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗਊ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤ ਵਰਤੇ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ।
नानक नेफल जात है जो कुंचरी इशनान। कोई तीर्थ यात्रा करके, कोई वर्त रख के, कोई पुण्य दान करके जिहड़ा मन विच गुमान लिआउंदा, हंकार लिआउंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते नानक नेफल जात है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਔਖੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰ 'ਚ। ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਛਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਗ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਿਓ ਤਾਹਿ ਕਿਰਲਾ ਕੋ ਜਾਮਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਦਵ ਮਿਲ ਖੇਲਨ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿਰਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਦਵ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਪਿਆਸੇ ਭਏ ਕੂਪ ਪਿਖ ਧਾਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੇਲ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੰਗੜੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਜਾਦਵ। ਇੱਕ ਕਿਰਲਾ ਤੇ ਮਾਹੇ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਤੇ ਜਾਦਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਕਿਰਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਢੈ ਯਾਕੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੀਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋੜ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਕਾਢਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਾਢਿਓ ਗਇਓ। ਸਾਰੇ ਜਾਦਵ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੋੜ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਤ ਅਚਰਜ ਸਭ ਹਿਨ ਮਨ ਪਇਓ। ਵੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਚਰਜੇ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋੜ ਕਿਰਲਾ ਜਾਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਦਵ ਬਾਚ ਕਾਨ ਸੋ ਦੋਹਰਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦਵਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਸੁਚਿਤ ਜਾਦਵ ਭਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਸੁਚਿੰਤ ਜਾਦਵ ਪਏ। ਸੁਚਿੰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਪਿਆ ਸੁਚਿਤ। ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਦੇਖ ਲਵੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਦਵ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੈ ਧਾਇ। ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿ ਕਿਰਲਾ ਇੱਕ ਕੂਪ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਬਾਰ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਕਰਹੁ ਉਪਾਇ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਾ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀਲਾ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਬਿਤ ਸੁਨਤ ਹੀ ਬਾਤ ਸਭ ਜਾਦਵ ਕੀ ਜਾਦ ਰਾਏ। ਜੋ ਜਾਦਵਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਿਓ ਸਭ ਭੇਤ ਕਹੀ ਬਾਤ ਮੁਸਕਾਏ ਕੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜਾ ਇਉਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਦਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਾ ਵਹਿ ਕੂਪ ਕਹਾ ਪਰਿਓ ਹੈ ਕਿਰਲਾ ਤਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਖੂਹ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਭਇਓ ਯੋ ਮੋਹ ਦੀਜੀਐ ਦਿਖਾਏ ਕੈ। ਜਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੂਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਲਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਆਗੇ ਸੋ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨ ਪਾਛੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਦੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਤ ਚਲਤ ਸੋ ਜੋ ਨਿਹਾਰਿਓ ਸੋ ਜਾਏ ਕੈ। ਹਾਂ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਕਿਰਲਾ ਜਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਮਿਟ ਗਏ ਪਾਪ ਤਾਕੇ ਏਕੋ ਨਾ ਰਹਿਣ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੱਲੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਿਟ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਪ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਇਓ ਨਰ ਜਬੈ ਹਾਰ ਲੀਨੋ ਹੈ ਉਠਾਏ ਕੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੋੜ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਤਾਹੀ ਕੀ ਮੋਛ ਭਈ ਛਿਨ ਮੈਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ ਏਕ ਘਰੀ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਜੁਤਿਆਇਓ। ਜਿਨੇ ਘੜੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਰੀ ਕਨਕਾ ਤਬ ਹੀ। ਔਰ ਦੇਖ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਾ ਬੇਸਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹ ਹਾਥ ਲਿਓ ਸੁਖ ਸ਼ਾਮ ਪੜਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਕੋ ਨ ਤਰਿਓ ਜਗ ਮੈਂ ਨਰ ਜਾਹੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਕੋ ਚਿਤ ਨਾਮ ਬਸਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਾਂ ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਸਾ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਗਿਆ ਤਰ ਗਿਆ। ਏਤੇ ਪੈ ਕਿਉ ਨ ਤਰੈ ਕਿਰਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਏਡੇ ਏਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਕਿਰਲਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ। ਜਿਹ ਕੋ ਹਰ ਆਪਨ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਜਬ ਹੀ ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਉਠਾਏ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋੜ ਕਿਰਲਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਬ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਸੋ ਵੇਖ ਭਇਓ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਓ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਸੁਬੈਨ ਉਚਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਉਸਨੂੰ ਆਖੇ ਹਨ। ਤੇਰੋ ਦੇਸ਼ ਕਹਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਕਹਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੋ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਂ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਰੇ। ਤੇਰੋ ਤਾਂ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਲਾ ਬਾਚ ਕਾਨ ਸੋ। ਉਹ ਕਿਰਲੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਬਚਨ ਕੀਆ, ਉਹ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਿਗ ਮੇਰੋ ਥੋ ਨਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਿਗ ਰਾਜਾ। ਏਕ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਭੂਪ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਨਾਓ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਾਤੇ ਹਉ ਕਿਰਲਾ ਭਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋੜ ਕਿਰਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬਿਤ ਨਾਥ ਹੋ ਤੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਸੋਨੇ ਕੋ ਬਨਾਏ ਸਾਜ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਡਿਗ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਾਜ ਬਣਾ ਕਰਕੇ। ਗਊ ਸਤ ਦੇ ਤੋ ਦਿਜ ਸੁਤ ਕੋ ਬੁਲਾਏ ਕੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਗਊ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਕ ਗਊ ਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਗਊਨ 100। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲੀ ਆ ਰਲੀ। ਜੋ ਹੋ ਪੁੰਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਰਾਖਤ ਮੰਗਾਏ ਕੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਊ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਾਜਬੜੀ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜੋ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਡੀਠ ਤਾਹੀ ਦਿਜ ਪਰੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਊ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਊ ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਮੇਰੀ ਗਊ ਤਾਂ ਕੋ ਧਨ ਰਹਿਓ ਸੁਨਾਏ ਕੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਚਨਚੇਤ ਦਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਨ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਊ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਗਊ ਲੈਣੀ। ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਧਨ ਲਿਓ ਮੋਹ ਇਹ ਸਾਪ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਕਿਰਲਾ ਕੁਆ ਕੋ ਹਉ ਸੋ ਭਇਓ ਤਾਤੇ ਆਏ ਕੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਊ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਆ ਖੂਹ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋੜ ਕਿਰਲਾ ਬਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਸਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੂਜ ਕੋੜ ਕਿਰਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਤੁਮਰੇ ਘਰ ਤੇ ਛੋਤ ਅਬ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਟ ਗਏ ਸਗਰੇ ਪਾਪ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਫਲ ਲਹਿਓ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਨ ਕਰ ਪਾਵਤ ਜਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਛਿਨ ਵਿੱਚ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰੇ ਕਿਰਲਾ ਕੋ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ਕੈ ਉਧਾਰ ਕਰਤ ਭਏ ਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤੰ। ਹਾਂ, ਇਤੀ ਹੋਇਆ ਸੁਹਾਏ ਮਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥ ਗੋਕਲ ਵਿਖੈ ਬਲਭੱਦਰ ਜੂ ਆਏ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੋਕਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਤੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਓ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕੋੜ ਕਿਲੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗੋਕਲ ਕਾ ਬਲ ਭੱਦਰ ਸਿਧਾਇਓ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਗੋਕਲਪੁਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਏ ਨੰਦ ਕੇ ਪਾਇਨ ਲਾਗਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਖ ਅਤ ਭਇਓ ਸ਼ੋਕ ਸਭ ਭਾਗਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਦ ਆਏ ਨੰਦ ਕੇ ਪਾਏ ਨ ਲਾਗਿਓ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਦ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਖ
ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੋਗ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ, ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਆਨੰਦ ਕੇ ਪਾਇਨ ਲਾਗ ਹਲੀ। ਕਿਉਂ ਬਲਰਾਮ ਨੰਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੱਲ ਕੇ ਜਸੁਦਾ ਹੂੰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਆਇਓ। ਜਿਸ ਜਸੋਦਾ ਮਾਤਾ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਸੋਦਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਲਰਾਮ। ਦੇਖਤ ਹੀ ਤੇ ਕਉ ਕਬ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ਿਆਮ ਕਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਸੋਦਾ ਨੇ ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ ਸੋ ਪਾਇਨ ਉਪਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜਸੋਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਲਿਓ ਕਹਿਓ ਸੋ। ਮਾਤਾ ਜਸੋਦਾ ਨੇ ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਇਉ ਮਨ ਮੈਂ ਕਬ ਸ਼ਾਮ ਬਨਾਇਓ। ਸ਼ਿਆਮ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਝੁਲੇਤ ਕਬੈ ਹਮਰੀ ਸੁਧ। ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਸੁਖ ਸਾਧ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਮਾਏ ਰੋਏ ਕਤਾਤ ਸੁਨਾਇਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਬਿਤ ਗੋਪੀ ਸੁਨ ਪਾਇਓ ਤੇ ਠੌਰ ਬਲ ਭੱਦਰ ਆਇਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਭੱਦਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਲਰਾਮ ਦਾ ਬਲਰਾਮ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਆਇਓ ਹੈ ਮੰਗ ਸਿੰਦਰ ਭਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਚੀਰਮੀਆਂ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਰ ਬਿੰਦੂਆ ਤਨ ਭੂਖਨ ਬਨਾਏ ਕਬ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਜੇ ਬਣਾ ਸਜਾ ਲਏ, ਨਥ ਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਬਿੰਦੀ ਜੀ ਲਾ ਲਈ ਲਾਗਰੀ। ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਲੋਚਨ ਅੰਜਨ ਧਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਸੀ ਦਮਕ ਦਿਖਾਏ ਨਿਜ ਕਾਏ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਮਕ ਚਮਕਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਬਲਰਾਮ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗੋਲਣਾ। ਬੂਝੈ ਮਾਤ ਭਰਾਤ ਕੀ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋ ਕਰਤ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਜੈ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਬਤਾਏ ਸੁਧ ਹਾਏ ਹਮੈ। ਹੈ ਵੀ ਬਲਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਬਲ ਰਾਮ ਹਾ ਪਾਇਨ ਪਰਤ ਹੈ। ਵੀ ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਲਣਾ ਕਰੀ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਸੋਰਠਾ ਹਲੀ ਕੀਓ ਸਨਮਾਨ। ਸਵੇਰੇ ਗੋਲਣਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਕਣੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਗਵਾਰਨਨ ਕੋ ਤਿਹ ਸਮੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਗੋਲਣਾ ਦਾ ਹਉ ਕਹਿ ਹਉ ਸੋ ਬਖਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਕਥ ਆਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਈਆ ਏਕ ਸਮੈ ਮੁਸਲੀ ਧਰ ਤਾਹੀ ਮੈਂ। ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸੋ ਇੱਕ ਖੇਲ ਮਚਾਇਓ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੇਡ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯਾਹੀ ਕੇ ਪੀਵਨ ਕੋ ਮਦਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਛਕ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਬਲਰਾਮ ਦੇ। ਹਿਤ ਸ਼ਾਮ ਜਲਾ ਦਿਪ ਦੈ ਕੇ ਪਠਾਇਓ। ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ। ਪੀਵਤ ਭਇਓ ਤਬ ਸੋ ਮੁਸਲੀ ਮਤ। ਬਲਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤ ਭਇਓ ਮਨ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਮਸਤ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨੀਰ ਚਹਿਓ ਜਮਨਾ ਕੀਓ ਮਾਨ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਚ ਲਈ ਹਲ ਸਿਓ ਕਬ ਗਾਇਓ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਮਨਾ ਬਾਚ ਹਲੀ ਸੋ ਸੋਰਠਾ। ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਆ ਬਲਭੱਦਰ ਦੇ ਸਾਸ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਹੋ ਹਲੀ ਤੁਮ ਨੀਰ। ਜਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲਭੱਦਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਬਿਨ ਦੀਜੈ ਨਹਿ ਦੋਸ਼ ਦੁਖ। ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਹੋ ਬਾਤ ਰਨ ਧੀਰ। ਐਵੇਂ ਜੰਗਵੀ ਧੀਰ ਧਾਰੀ ਬਲਰਾਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਹਉ ਚੇਰੀ ਜਦ ਰਾਏ ਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂ ਜਮਨਾ। ਸਵਈਆ ਦੋਏ ਹੀ ਸੋ ਮਾਸ ਰਹੇ ਤੇ ਠਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਕਲਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਲੈਨ ਬਿਦਾ ਚੱਲ ਨੰਦ ਪੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਵਿਦੋਗੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਗਤ ਫਿਰ ਗਏ ਜਸੁਦਾਹੂ ਕੇ ਮੰਦਰ। ਫਿਰ ਗਏ ਜਸੁਦਾਹੂ ਕੇ ਮੰਦਰ। ਫਿਰ ਲੈਨ ਬਿਦਾ ਚੱਲ ਨੰਦ ਪੈ। ਹਾਂ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦੋਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਗਏ ਜਸੁਦਾਹੂ ਕੇ ਮੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਸੋਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਗ ਪੈ ਇਹ ਮਾਥ ਸੁਹਾਏ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਮੰਗਤ ਭਇਓ ਜਬ ਹੀ ਸੋ ਬਿਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੋਗੀ ਮੰਗੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਬਲਰਾਮ ਨੇ। ਤਬ ਸ਼ੋਕ ਕੀਓ ਦੋਹ ਨੈਣ ਬਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਗਮ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹਾਇਆ, ਥਰੂ ਬਹਾਏ ਹਨ। ਕੀਨੋ ਬਿਦਾ ਫਿਰ ਇਉ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਲਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਮ ਇਉ ਕਹੀਓ ਹਰ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਕੁਲਪੁਰੀ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਵਈਆ ਨੰਦ ਤੇ ਲੈ ਜਸੁਦਾ ਤੇ ਬਿਦਾ। ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਜਸੋਦਾ ਮਾਤਾ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੋਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਸੰਦਨ ਪੈ ਬਲ ਭੱਦਰ ਸਿਧਾਇਓ। ਰਸ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਦੇਸ਼ ਕਈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਗ ਔਰ ਨਦੀ ਪੁਰ ਕੇ ਨਿਜ ਕਾਇਓ। ਨਗ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆਏ, ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆ ਪਹੁੰਚੋ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਪੁਰ ਕੇ ਜਨ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਜਿਆ। ਕਾਹੂ ਤੇ ਇਉ ਜਨ ਕਾਹੂ ਤੇ ਇਉ ਹਰਜੂ ਸੁਨ ਪਾਇਓ। ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਆਪ ਹੂ ਸਿਅੰਦਨ ਪੈ ਚੜ ਕੇ। ਵੀ ਬਲਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਅਤ ਭਰਾਤ ਸੁਹੇਤ ਕੈ ਆਗੇ ਹੀ ਆਇਓ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਅੰਕ ਭਰਾਤ ਦੋ ਮਿਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ। ਅਤ ਪਾਇਓ ਸੁਖ ਚੈਨ। ਬੜਾ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਪਾਇਆ। ਮਦਰਾ ਪੀਵਤ ਅਤ ਹਸਤ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ
ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਵੀ ਨਸ਼ਾ 56 ਕਰੋੜ ਰਾਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਹ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੀਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਵਾਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਜੰਮੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੂਸਲ ਜਾਂ ਰੁੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਲਰਾਮ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ, 56 ਜਾਦਵ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਆਏ ਆਪਣੇ ਐਨ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਬਲਭੱਦਰ ਗੋਕਲ ਵਿਖੈ ਜਾਏ ਕਰ ਆਵਤ ਭਏ। ਇਤੀ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਬਲਭੱਦਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਕਲ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਇਤੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਅੰਕ ਭਰਾਤ ਦੋ ਮਿਲੈ ਅਤ ਪਾਇਓ ਸੁਖ ਚੈਨ, ਮਦਰਾ ਪੀਵਤ ਅਤ ਹਸਤ ਆਏ ਆਪਣੇ ਐਨ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਬਲਭੱਦਰ ਗੋਕਲ ਵਿਖੈ ਜਾਏ ਕਰ ਆਵਤ ਭਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਆਚਿਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਗਨਾਸ਼, ਸੰਗੀ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਰ। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सबटे, हे गोविंद हे गुण निधान, जंके सदा भवे। हे अपरंपर हर हरे, है पीहो बनहार। हे संतां का सदा संग, निधाराय आधार। हे ठाकुर हाँ दासरो, न निर्गुण गुण नहीं को, नानक दीजै नाम दाम, राखो हिया परो। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध देहाल। एक अखर हर मन वसत, नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। जो सरदा कर सेवंदे, गुरु पारे उतारनहार। जो सरदा कर सेवंदे, गुरु पारे उतारनहार। तू ठाकुर